مرحبا، يعطيكم العافية. معكم نبيل قوشجي، أستاذ واستشاري النسج والتشريح المرضي للفم والفكين. حنبدأ مع بعض بسلسلة محاضرات عن التشريح المرضي الفموي. حتكون أول مجموعة من المحاضرات هي عن الأكياس الفكية. بتمنى لكم التوفيق، المتعة، الفائدة، وأكيد استثمار وقت طيب بالحضر. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. حنبلش مثل ما اتفقنا بالأكياس الفكية. محاضرتنا الأكياس الفكية جوسيست. نقول يا رب. رح تندرس أي شيء لازم نبدأ أول شيء بالتعريف. التعريف هو اللي بيحطنا على أول الطريق السليم لحتى نفهم القصة كاملة، ندرسها صح ونوصل للي بدنا إياه بأبسط الأمور وأسهلها. الأكياس اللي هي عنوان محاضرتنا اليوم هي تجاويف مرضية مملوءة بسائل، مبطنة على الأغلب ببشرة. ركزت كتير على كلمة على الأغلب، حتعرفوا بعد شوي ليش. إذا بدي أعيد تعريف بالإنجليزي definition: Zoocysts are pathological fluid-filled cavities lined in most cases by epithelium. طيب خليني فصفصة واحدة. بديت بكلمة تجاويف مرضية pathological cavities. ليش في تجاويف غير مرضية؟ طبعا في تجاويف غير مرضية. أول تجويف غير مرضي هو تجويف الحفرة الفموية oral cavity. التجويف طبيعي. maxillary sinus جيوب الفكية هي تجاويف موجودة بالمنطقة وهي طبيعية. أسناخ الأسنان tooth sockets، نهايات الأعصاب، الأقنية، كلها هي تجاويف طبيعية. أنا لما بحكي عن آفة اسمها الأكياس عم بحكي عن تجاويف مرضية مملوءة بسائل. بعض المراجع بتقول مملوءة بمادة نصف سائلة. anyhow على كل حال هي مملوءة بسائل، نعرف بعد شوي من بده يجي يتشكل. مبطنة، هذا التجويف له بطانة داخلية، هاي البطانة بشروية بس مو دائما موجودة، مبطنة على الأغلب. بطانة البشروية أكياس تجاويف ضمن العظم. أعطينا تعريف، أعطينا الفكرة العامة. خلينا ناخذ نقطتين هامين. الأكياس أكثر شيوعا ضمن الفكين، في أكثر من عظم بجسمي، إنما تشيع الأكياس بين كل العظام بين الفكين. الأكياس هي السبب الأكثر شيوعا لانتباج الفكين وتوسعها. طيب خلينا نشوف مع بعض فيديو. هذا الفيديو بيحكي لنا عن تطور. What's amazing about tooth development is how early it starts. This embryo is only 6 weeks old, and yet the epithelium over its mandible is already thickening in preparation for what's about to happen. As it grows thicker, the epithelium creates an island of cells, which is the origin of the new tooth. This is the dental lamina, and its remarkable potential is starting to unfold. As we get closer, we can see other key players in the formation of our dentition. Meckel's cartilage provides support for the developing tissues, and the blood vessels that help shape the embryonic teeth are present. By now, the lamina has grown into a bud. Bud stage. The epithelial cells haven't changed much, but as the bud grows, it starts to bend into a dome in response to pressure from the blood vessels, and the mesenchymal cells underneath condense. أو مرحلة القبعة. At this point, we can already identify the cells that will form the tissues of the mature tooth. أخذنا مقطع تفرجنا. The enamel organ is made of cells from the epithelial cap, and it will generate the enamel of the tooth. The condensed mesenchymal cells will form the dentin and the pulp, and they are called the dental papilla.
the dental follicle will develop from the remaining condensed mesenchyme. And all of these cells together are known as the tooth germ. So far, we've seen the bud and cap stage of tooth development. The third, and most dramatic, is the bell stage. As the tooth germ begins to grow, the cells differentiate. The stellate reticulum is now obvious. Made up of star-shaped cells pushed apart by fluid pressure, it separates the inner and outer enamel epithelium. Just visible is a flattened area of cells called the stratum intermedium. We can also see the juncture where the inner and outer enamel epithelium meet. This cervical loop is important in tooth formation, as we'll discover soon. By the time the tooth bud pinches off from the dental lamina at the end of the bell stage, the inner enamel epithelium has folded to form the shape of the future crown. With a scaffold to work on, the masons of the tooth world go to work. The cells of the inner epithelium have elongated into ameloblasts, and the neighboring cells in the dental papilla respond by changing into odontoblasts. Now they move toward the center of the papilla, leaving a thin tube of cytoplasm and a layer of dentin. And now, the ameloblasts start to move, leaving behind the hardest tissue of all, enamel. هون نهينا مرحلة بدء تشكل السن وبدأنا مرحلة التكلس. بدأ توضع المينا والعاج. The resulting rock-hard crown of enamel and dentin is a miraculous feat of cellular engineering, but the engineers haven't finished yet. أكيد ما خلصوا لأنه لازم يكون عندنا شيء غير تاج السن اللي هو An extension of the cervical loop forms as a collar called Hertwig's epithelial root sheath that causes other odontoblasts to start forming the dentin of the root. At the same time, the whole tooth starts to move like a biological rocket taking off, and a perfectly formed deciduous incisor is delivered into the oral cavity. Its new owner, of course, is delighted. طيب نرجع لمحاضرة. حتقول لحالك نحن بدينا بمحاضرة أكياس، بدينا بمحاضرة تشريح مرض الفموي، بدينا بمحاضرة سنة ثالثة لطلاب طب أسنان. شو دخل النسج الخاص براعم الأسنان لحتى نشوفهم؟ حقول لك خلينا نفكر مع بعض بصوت عالي. في 4 كلمات مهمين ظهروا اللي هن برعم، قبعة، الجرس، والكلز. باد، كاب، بيل، أبوزيشن، اللي هن مراحل تشكل السن. في عندي المرحلة البرعمية، المرحلة القبعية، المرحلة الجرسية، ومرحلة التكلس. طيب أنا بديت بكلمة الأكياس أكثر شيوعاً ضمن الفكين، وقلت إنه هي على الأغلب هي أشياء مرضية طيب تجاويف مرضية، وهي على الأغلب مبطنة ببشرة. منين بدها تجي البشرة؟ لقلب العظم. ما نحن درسنا بالجنين إنه نحن مكونين من 3 وريقات. الوريقة الخارجية بتعطيني البشرات، الوريقة المتوسطة بتعطيني الأنسجة الضامة، الأنسجة الضامة في أنسجة ضامة متخصصة اللي هي العظام. معناتها في عندي وريقتين مختلفتين، في عندي بشرة، في عندي نسيج ضام. نسيج ضام متكلس اللي هو العظم، نسيج ضام متخصص متكلس اللي هو العظم. منين أجت البشرة ضمن العظم لأقول إنه الأكياس أكثر شيوعاً ضمن الفكين؟ لأنه بالتعريف قلت إنه هي على الأغلب مبطنة ببشرة. أجت من هدول الاثنين، غشاء نازمت اللي هو بقايا الموجودة على سطح التاج إلى حين البزوغ، ومن بقايا غمد هيرتفيك اللي هي بقايا ملسة البشروية. بعتذر. طب عندي سؤالين هلا. ليش عم يتشكل الكيس وكيف عم ينمو؟ ليش عم يتشكل الكيس؟ في شغلتين أساسيتين بننسب لهم نحن المشرحين المرضيين سبب تشكل الأكياس. أول واحد نقول هو سبب التهابي، وهلا بقول التهاب شو حيعمل، كيف بينمو الكيس بسبب الالتهاب. والسبب الثاني هو سبب تطوري. السبب الالتهابي يعني نفترض إنه في نخر سن، نخر السن أدى إلى احتقان لب، احتقان اللب لم يعالج أدى إلى التهاب لب حاد، لم يعالج أدى إلى التهاب لب مزمن، لم يعالج أدى إلى تشكل ورم حبيبي، لم يعالج لسوء حظ المريض كان موجود بقايا ملسة اللي هي بقايا غمد هيرتفيك، اللي هي بقايا اللي هي الخلايا اللي شكلت جذر السن مثل ما شفنا بالفيديو.
في التهاب بلب السن، في بقايا بشروية عند ذروة السن بدأت تتشكل، هون سبب التهابي. طيب في سبب آخر، غشاء نازمت موجود، انطمر السن، معناتها غشاء نازمت لم يتلاشى. طيب موجود، شكل كيس. ليش؟ ما حدا بيعرف، مشان هيك بنسميها تطوري، developmental. التطور باللغة هو انتقال من طور إلى طور. غلط حركة إيدي. وانتقال من طور إلى طور كمان غلط حركة إيدي. تطور ليس الارتقاء من الأسفل إلى الأعلى، وليس تدرج أو التدني، النزول إلى الأسفل. التطور هو انتقال من طور إلى طور آخر، نحو أحسن، نحو الأفضل، نحو الأسوأ، ما بنعرف. تمام؟ معناتها في عندي سببين لتشكل الكيس، إما التهابي أو سبب ما بعرف اللي هو بنسميه تطوري. طيب كيف بينمو؟ خلينا نمشي مع بعض. هي خلية صار في التهاب، بدأت تنقسم إلى خليتين. الالتهاب حرض الانقسام تبع الخلايا البشروية، تماما مثل ما الالتهاب بيحرض الانقسام بالخلايا البشروية لما بصير بإيدي جرح. خلية صارت تنتين صاروا 4، الأربعة صاروا 8، 8 صاروا 16، 32، 64، 128. وبعدين خلينا نرجع مثل ما رجعنا لدرس النسج الخاص، خليني ارجع لدرس النسج العام، General Histology. General Histology قالوا لنا تعريف epithelial tissue، هنتذكروا مع بعض. Epithelial tissue is the tissue that covers and lines all body's surfaces and cavities. النسيج البشروي هو النسيج الذي يغطي ويبطن كافة سطوح وتجاويف الجسم. معناتها بكل مرة بده يكون في سطح لازم يكون في بشرة، بكل مرة في تجويف لازم يكون في بشرة. طيب شو استفدنا الحكي؟ الفكرة منه، نرجع للتعريف، في عندي بشرة هي سطح أو بطانة، صح؟ ماشي مع بعض، كتير حلو. البشرة من خواصها أنها لا تستمد تغذيتها من أوعية دموية تمر عبرها، ولا تتعصب من أعصاب تمر عبرها. تخيل لو كان جلدي في أوعية دموية، كل ما عملت هيك وأنا عم بعطي المحاضرة، كل ما تحركت تمام بصير معي نزيف؟ أكيد لا. تخيل لو كان تعصيب مباشر بقلب البشرة، كنا ما أحسننا نلبس. مشكلة، البشرة تتغذى وتتعصب من النسيج الضام الموجود تحت منها مباشرة، هو اللي بيمدها عبر أوعيته الدموية بالغذاء بالارتشاح. معناتها لما تكون خلية 2 4 8 16 64 128 256، شو حيصير بالمركز؟ حيبتعد عن مركز تغذية اللي هو المحيط، اللي هي الأوعية الدموية اللي بالنسيج الضام. معناتها المركز حيفقد التغذية، حيفقد الأكسجة، حيفقد الحياة، حيتموت، وبالتالي حتتدمر الخلية المركزية. حبيكبر الكيس، حتتدمر الخلايا المركزية اللي بعده، عبيكبر الكيس، عبتتدمر الخلايا المركزية اللي بعده. شو صار بالنص؟ صار تجويف مبطن ببشرة. ماشيين مع بعض، تجويف مبطن ببشرة وفي بقلبه سائل. هذا السائل منين أجا؟ من الخلايا المتموتة. طيب تجويف مبطن ببشرة مملوء بسائل، وهالتجويف ما طبيعي، هيك تشكل الكيس. كيف بينمو؟ يستمر بالنمو بين قوسين إلى الأبد. ما دخله بالسبب، هل هو السبب التهابي أو تطوري، هو يستمر بالنمو إلى حين معالجته. المعالجة ما حأحكي فيها هلأ، نحكيها بآخر سلايد، بآخر محاضرة من هدول السلسلة. عرفنا كيف تتشكل وعرفنا كيف تتوسع. الكيس موجود ضمن العظم، بقلبه سائل، الخلايا عم تنمو، نمو الخلايا، تكاثر الخلايا عم يوسع الكيس. بنفس الوقت الضغط داخل الكيس صار سلبي، لأنه الخلايا عم تبتعد، فحياخد سوائل من برا من الأوعية الدموية، حتعبى رد الأكياس غير السوائل من الخلايا تبعها، حتعبى بسوائل، حيصير الضغط أعلى، حيدفش الخلايا. تمام؟ بتدفش كتير، بتبعد، بينخفض الضغط، بتسحب سوائل، لذلك الأكياس تتوسع ضمن الفكين إلى الأبد إن لم تتم معالجتها. أهم شغلتين بأي درس تبدأ فيه لحتى تكون متملكه تمام، تاخذ التعريف، تفهمه، تفصفصه خطوة خطوة، نقطة نقطة، تعرف كل كلمة ليش محطوطة.
بعد ما دخل التعريف كاملا بتروح على التصنيف. التصنيف شيء بشري، في تصانيف هائلة لأي شيء. كل ما طلع مرض أو شيء بيجي إنسان ليدرسه بيحط له تعريف، بيحط له تصنيف. تعريف اعتمدت، نجي على التصانيف. تصانيف خلال 150 سنة من التدوين الطبي تقريبا في عندنا 160 تصنيف للأكياس. 160 تصنيف للأكياس. شو بدي أعمل؟ كيف بدي أحكي أنا وياك؟ تماما مثل تصانيف كيف بترقم الأسنان. ترقيم الأسنان مختلف. طبعا في الترقيم الأمريكي الدولي العالمي آخر شيء دقيقة قف لما بقول لك سن 11 بدي يكون عم تعرف علي وأعرف عليك أنو سن عم نحكي عليهم. نجي على التصانيف. شو طيبت؟ كل التصانيف على الأطلاق وبقي تصنيفين: تصنيف منظمة الصحة العالمية والتصنيف الأمريكي. الاثنين بيقولوا الأكياس. خلينا ناخذ تفكير منطقي. كيس بشرة ضمن الفم، نسالي الأكياس اللي بلا بشرة لأنه قلنا بالتعريف على الأغلب مبطنة. طيب شو اللي خلى البشرة تتفاعل تتكاثر لتشكل كيس؟ اتفقنا إما التهاب أو تطور. طيب تطور منين أجت بشرة الخلايا اللي تطورت؟ يا أجت من شيء له علاقة بالأسنان اللي حكيناهم، غمد هيرتفيك، غشاء نازمت، بقايا الصفيحة السنية الدنتال لامينا، يا أجت من بشرة أخرى بعد شوي بنحكيها شو هي، بس ما لها علاقة بتشكل الأسنان، بمعنى بشرة غير سنية المنشأ. طيب هذا أول تصنيف. التصنيف الثاني عاكسهم شوي، نبلش بتفكير منطقي. منين أجت البشرة غير سنية المنشأ أو سنية المنشأ؟ سنية المنشأ شو اللي فعلها؟ إما الالتهاب أو التطور. طيب خليني أعيده بالإنجليزي مشان الناس تابعنا منيح. Cyst classification is either from WHO, World Health Organization, or the American Cyst Classification. Both of them start that the cyst, we would ask ourselves whether the starter was developmental reason or inflammatory reason. If it's developmental reason, the epithelium is either odontogenic, an epithelium that is related something somehow for teeth formation, or non-odontogenic. The other classification, we start from the epithelium is either odontogenic or non-odontogenic and goes into the reason why it's stimulated to proliferate, whether it's inflammatory reason or developmental reason. الأكياس اللي حندرسهم مع بعض مجموعين بهالسلايد، حنمرق عليه على السريع لأنه حنذكرهم بالتفصيل لاحقا. الأكياس سنية المنشأ قد تكون تطورية مثل كيس سني المتقرن odontogenic keratocyst، التاجي dangerous cyst، الرباطي الجانبي lateral periodontal، أو الغدي السني glandular odontogenic. قد تكون الأكياس سنية المنشأ التهابية مثل الكيس الجذري radicular cyst وله 4 تصانيف بنحكيهم، كانوا 3 صاروا 4. or non-odontogenic cyst، بشرة غير سنية المنشأ كانت تتسمى شقية، حنحكي عليها بعد لحظات. في عنا مثالين عليهم: الكيس الأنفي الحنكي نازو بلاتاين داكت سيست، أو الشفوي الأنفي. قبل ما أروح لكمل دراسة الأكياس حنحكي شوي عن الوبائيات. الوبائيات بناخدها من مقالات من جورنالز، باحثين أجوا درسوا بكل مجتمع قديش نسبة الأكياس. خلينا نقسم إلى دول متقدمة دول العالم الثالث. دول المتقدمة بنلاحظ إنه الكيس الجذري يتربع على العرش فوق الكل، أكثر حالات هي الكيس الجذري، إنما بالدول المتقدمة حالاته تفوق بكثير حالات الدول الأخرى. بينما الكيسين التطوريين اللي ممكن نحطهم كمثال اللي هن الكيس التاجي dangerous cyst والodontogenic keratocyst الكيسين المتقرن حالاتهم أقل بالعموم. طبعا الإحصائيات لا تنطبق على كوكب اليابان اللي هو ما بعرف ليش لحاله. الوبائيات بندرس فيها شغلتين، بندرس فيها اللي درسناه توزع المرض، وبندرس فيها الأعمار. بدول العالم الثالث اللي عم أشر عليهم هلا ذروة تشكل الأكياس بتكون بالعقدين الثالث والرابع اللي هن من 20 ل 39 سنة. بدول العالم الأول كمان الذروة بتكون من 20 ل 39، إنما الانخفاض بتشكل الأكياس بيكون دراماتيكي بدول العالم الثالث، والانخفاض بيكون أقل حدة بدول العالم الأول. بنحكي وقت بنوصل للكيس الجذري ليش هي الإحصائية هيك صارت.
اتفقنا تعريف الأكياس مبطنة على الأغلب ببشرة، معناتها في نسبة ضئيلة جدا 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 هي الأكياس غير مبطنة ببشرة، بنسميها false cyst أو الأكياس الكاذبة. حطي مثال واحد، كيس الرضي. تذكروا لما كنا أولاد صغار كنا نقوم حاولنا ننهض لأول مرة وطج وقعنا، طي اجى الصبي على وشه سلامته بكي معلش اتركه بده يتعلم، رد حاول يوقف رد طج، رد حاول يوقف رد طج. خلينا نرجع لتعريف بالسنة الثالثة فصل أول بجنرال باثولوجي بالتشريح المرضي العام. التعريف بيقول الالتهاب هو رد فعل الجسم تجاه عامل أذية خارجي. Inflammation is body response against injury, external injury. طيب، وقالوا لنا بالتشريح المرضي العام عوامل الأذية الخارجية قد تكون فيزيائية، كيميائية، أو حيوية. وقالوا لنا إنه الفيزيائية قد تكون رد أو إشعاع أو حرارة. معناتها وقف دقيقة لقلك، عم بحكي على صبي أجا ليوقف عجرة وقع، هذا عامل رد، معناتها صار التهاب بالمنطقة، التهاب داخلي. طيب خلينا نفكر بصوت عالي. الالتهاب له 5 عوامل نسيجية تؤدي إلى 3 آثار سريرية. العوامل النسيجية بده يصير فيه احتقان، زيادة وارد دموي، بده يصير فيه زيادة بنفوذية الأوعية، بده يصير فيه خروج لكريات بيضاء، بده يصير فيه وزمة نسيجية. تمام؟ الوزمة النسيجية هي اللي بتتظاهر بالانتباش. طيب هدول كلهم صاروا لحتى يدافع الجسم، كل هدول عملتهم لشغلة واحدة. طبعا زيادة الوارد الدموي وزيادة الاحتقان ما عم بحكي أنا هلا محاضرة تشريح مرضي عام، إنما هي تؤدي للاحمرار وارتفاع درجة حرارة العضو. طيب خليه يرجع فكر، أنا قاعد ضمن العظم صار عليه أذية خارجية، رد، بده يصير في التهاب، الأوعية بدها تحتقن، بدها تجي الكريات البيضاء، بدها تدور على عامل مسبب. في مشكلة ما في مشكلة. طيب تروح الالتهاب حيكون كتير عابر لدرجة ما بنحسن نسميه طبيا التهاب. هذا الحكي بيضل بيزداد مع هذا الطفل لحد ما يوقف على الجري ويصير يعرف يمشي. بعد كم سنة بيقول له ماما بابا الله يوفقكم اشتروا لي بسكليتة. تمام، بيروح بيركب بسكليتة نفس الفكرة، وقع على وشه، رد 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 رد. بعد مدة يفوت على المدرسة بيبدأ يمارس ذكوريته هو ورفقاته، فبيبدأ الردود تكون بزوايا الفك السفلي. طب خليني أفكر بشغلة، الكريات البيضاء والوزمة النسيجية اللي كانت ضمن العظم لو لسبب ما مجهول ما بعرف ليش صارت وما تفعل العودة للطبيعة. خلينا نقول شلون اللي صار في وزمة، تمام، بدها تجي كريات بيضاء، بدها تندفع للمنطقة، بدها تتفعل أورثوكلاست كاسرات العظم. كاسرات العظم حتتفعل لتعطي مجال لهدول الكريات البيضاء ليجوا أو مكان يشتغلوا فيه. اللي حيصير إنه كاسرات العظم كسرت شوي بالعظم، أجت الكريات البيضاء، البوليس، الشرطة، طلع يمين شمال، اوكي أمورك بخير، تمام، راحوا. كاسرات العظم بتوقف عن العمل، بيرجع بيشتغل بانيات العظم، أوستيوبلاست، بتشتغل بترمي، ما حدا بيدرى شو صار. خلينا نفترض حالة مجهولة السبب، كاسرات العظم تفعلت، خربت العظم نتيجة الرد، اجت الكريات البيضاء مع الوزمة النسيجية ما لقوا شيء، راحت الكريات البيضاء، شو ضل؟ اتفقنا تفعلت كاسرات العظم، ما قلت انه رجعت تفعلت بعد منها بانيات العظم او مصورات العظم. شو صار؟ اللي صار في تجويف ضمن العظم مملوء بسائل، الوزمة النسيجية غير مبطن ببشرة، ما جبت سيرة بشرة بنوب. اللي صار تجويف مرضي، طبعا تجويف ما طبيعي، تجويف مرضي مملوء بسائل غير مبطن ببشرة. اللي صار نتيجة الرد هو كيس كاذب. من فضل الله انه هي الحالة بتصير بواحد من المليون من الحالات، وإلا كلياتنا تعلمنا المشي، تعلمنا على البسكليتة، مارسنا الذكورة بالمدرسة، وما صار معنا أكياس كاذبة. على الأقل ما بنعرف إذا صاير معنا
إلا إذا كنا مصورين حالنا بصورة أشعة نحكي عليها بالجلسة الثالثة. على كل حال هذا الكيس الكاذب نسبته هو 1⁻10⁻6، يعني 1 بالمليون من حالات الردود تؤدي إلى كيس كاذب. طيب كيف منعالجه؟ منعالجه ببساطة، نحن بنعرف نطلع على صورة الأشعة بنلاقي تجويف شفوفية شعاعية، بنقول هي قالوا لنا بالسنة الثالثة الدكتور نبيل أجا حكى لنا وقالنا الأكياس هي السبب الأكثر شيوعا لانتباجات الفكين، فعناتها إذا شفت شفوفية شعاعية فهي على الأغلب كيس. طيب قالنا بالتعريف على الأغلب الأكياس مبطنة ببشرة، نوع البشرة بيحدد مين هو الكيس، معناتها خلينا نفتح التجويف لناخذ خزعة من البشرة نبعتها على المخبر بنحللها بنعرف مين هذا الكيس. كتير منيح، حنفتح حتطلع السوائل، حندور بمجرفة العظم، حنقشط يمين وشمال، ما حنلاقي بشرة لأنه الكيس كاذب. ما لقينا بشرة، ما لقينا شيء، لقينا تجويف عظمي فقط. مشينا على حوافه بالمجرفة العظمية ما لقينا شيء بنوب. شو بدي له المريض؟ طيب المريض بيجي لعنا مو بهدف التشخيص، بهدف المعالجة. نحن شخصنا وعرفنا انه هذا الكيس اللي عند مريضنا هو كيس كاذب، ما في اي مشكلة، كيس كاذب، ما انه كيس حقيقي مبطن ببشرة. طيب بنسكر بنقول له المريض عمي عرفنا لك الكيس، انت كان عندك كيس وهذا الكيس كاذب نتيجة رد، خلاف مع الزوجة، مشكلة عائلية أثناء حظر التجول، تفاعلتوا زيادة عن اللزوم مع بعض، تناقشتوا بأمور يمين وشمال، نعتذر انت قدامك حالة كيس كاذب. طيب تشخص المريض مبسوط بالتشخيص ولا بده المعالجة؟ المريض بده المعالجة. الكيس الكاذب معالجته هو في تشخيصه، لأنه لما أنت دخلت يا دكتوري وما جرفت بجدران الكيس، عم تجرف عم تدور على بطانة، لأنه أستاذ نبيل قالنا على الأغلب مبطنة ببشرة، على الأغلب بس مو دائما. دورت منيح، والله أشط كل العظم ما لقيت شيء. ممتاز، فعليا رجع تعريف الالتهاب عامل أذية خارجي تجاه عوامل قد تكون فيزيائية. عوامل فيزيائية، الرد لما اجيت انت واشطت جدران التجويف المملوء بسائل، التجويف المرضي المملوء بسائل، واكتشفت انه غير مبطن ببشرة، حرضت عملية التهابية بسيطة في المنطقة، وبالتالي حرضت كاسرات ثم بانيات العظم، وعادة يشفى المريض. هيك بتكون شخصت وعالجت. كتير منيح. ليش ما حطيناهم بالوبائيات؟ لأنه كتير حالات قليلة، 1 بالمليون من كل خلاف ضمن حظر التجول. نجي للكتلة الكبيرة، الأكياس الحقيقية تروسيست، هي تجاويف مرضية مملوءة بسائل مبطنة ببشر. كتير حلو. بالوبائيات كتير حلوة دراسة الوبائيات. بالوبائيات نكتشف أنه الأكياس الحقيقية المبطنة ببشرة ذات المنشأ غير السني، اللي ما لها علاقة لا بالصفيحة السنية ولا ببقاياها ولا بغشاء نازمت ولا ببقايا ولا بغمد هيرتفيك ولا ببقايا ملسل الناشئة عنه، هدول كلهم اللي ما لهم علاقة بالأسنان، هدول يمثلوا العدد الأقل. خليني أبدأ فيهم، لأن الأكياس غير سنية المنشأ، نون أودونتوجينيك سيست. هدول الأكياس كان لهم اسم، كانوا بزمانه يقولوا عنهم الأكياس الشقية، فيشرال سيست. لحد عام 1982 تصنيف منظمة الصحة العالمية شطب هي التسمية. هلا حالكم ليش. كانوا يقولوا في عندي، مو عندي، عند المريض، مو عندكم كمان، الله يحمينا جميعا. المهم كانوا يقولوا في 5 أنواع من الأكياس الشقية تترافق مع الشقوق. هن الكيس الأنفي الشفوي، نازولابيال سيست، الكوريوي الفكي، الأنفي الحنكي، جلوبولار سيست، عفوا نسيت أقرأ اسمه بالإنجليزي، نازوبالاتاين سيست، كيس الحنكي المتوسط، ميديان بالاتال سيست، الفكي السفلي المتوسط، ميديان مانديبولار سيست. 5 خليني اتفرج عليهم ماشيين تماما مع الشقوق. بتتذكروا بدرس الجنين بزمانه قال لكم لما بدها تتشكل قبة الحنك تتشكل من رفي الحنك الايمن والايسر ومقدمة الفك العلوي، وبيلتصقوا مع بعض على شكل حرف واي اللي هو هذا اللي هلا شايفينه. يلا يا ماوس يا حبيبتي، بطلت الماوس تتحرك. شايفينه اللي هو 1 2 3 4، اللي هو يبدأ من الشفة، منطقة الناب، الثقبة القاطعة، الدرز الحنكي المتوسط. هذا هو الالتحام على شكل حرف واي. هدول هن 1 اللي قدامكم اللي هو الأنفي الشفوي،
نازوليبيال، 2 اللي هو الكوريوي، 3 اللي هو الثقبة القاطعة أو النازو بلاتاين الأنفي الحنكي، 4 اللي هو على الدرز المتوسط اللي هو ميديان بلاتاين اللي هو الكيس الحنكي المتوسط، 5 هو الفك السفلي منطقة الالتحام. طيب كانوا يقولوا، تعال نفكر مع بعض، كانوا يقولوا إنه هدول هن نتيجة وجود سابقا هالشقوق اللي التحمت، هالدروز اللي التحمت وشكلت لي قبة الحنك أو شكلت الفك السفلي، ممكن تبقى بشرة. شو كان جدلهم العلمي؟ كانوا يقولوا هذا الرف تبع الحنك وهذا الرف تبع الحنك، وقالوا لنا انه تبدا الخلايا بالانقسام بشكل غير متساوي حتى يميل لحتى يدقوا ببعض، تمام؟ عم يميل وينمو ليدقوا ببعض بشكل الدرز المتوسط، هذا على مدى الرقم 3 ل 4 اللي عندكم اياه الى الخلف. طيب وبعدين بشكل هذا الرف اللي ظهر من الاعلى قاع الانف ومن الاسفل قبة الحنك. كثير حلو الحكي. قالوا لنا بوقتها انه هالتمادي هيك لحد ما يدقوا ببعض. رجع لي للنسوج العام، درس البشرة epithelial tissue that covers and lines all body surfaces and cavities. هذا الغضروف هون في بشرة وهون في بشرة وهون في بشرة، ممتاز. لما دقوا ببعض من فوق صارت البشرة اللي تشكل قاع الأنف، حلو، ومن تحت صارت البشرة اللي تشكل قبة الحنك، كتير حلو. بس هون بهذا المكان اللي عم بلتحم ما لازم يكون في بشرة، لأنه بشرة مع بشرة ما بتلتحم على الهامش، مشان هيك مخيط الجروح بس ما بخيط العظام لما بيتفرق اتصاله. العظام لأنه نسيج ضام بقربوا على بعض وبتركوا بثبته من برا مشان عدام الحركة بيثبت، بينما الجرح بقرب شفتي الجرح وبخيطهم، وإذا كان الجرح قديم بعمل عملية تنظير لزيل أي شيء. البشرة ما بتلتحم مع بشرة، هي أحد خواص البشرة، غير أنه ما بتتعصب ما بتتغذى مباشرة بأوعية ضمنها، هي ما بتلتحم. تخيل لو كانت البشرة بتلتحم، كنت أنت هلا قاعد على الفيديو عم تتفرج هيك، رح تغفل بعد شوي، رح تغفل بعد شوي، بينادي لك أبوك خلصت لنا الباقة، تجي لتقوم قاموا لي لزقت إيدي بجلد وشي. نعم، قولي لزقت؟ أكيد لا، بشرة ما بتلتحم مع بشرة، أصابعي ما بيلتحموا مع بعض مهما شبكتهم، بشرة ما بتلتحم. معناتها لما أجوا الرفين الحنكيين، هي البشرة اللي بالنص لازم تتموت، لازم تروح كلياتها لينكشف الغضروف، ليلتحم الغضروف مع الغضروف ليشكل لي قبة الحنك الصلبة. كتير حلو. لو ضل في بشرة في أي مكان بالأرقام اللي قدامك 1 2 3 4 كان حيصير شقشفة قبة حنك اللي هي آفة تطورية عند الجنين. لحتى تتلاشى وتلتحم هالشقوق كلياتها لازم تروح البشرة، معناتها ما في شيء اسمه أكياس شقية. طيب حقول لك شغلة، أنا عم لاقي أكياس بهدول المناطق 1 2 3 4 وال5 وهن مانن أكياس سنية المنشأ، وهن مانن أكياس شقية. اللي عم تقلي منين أجت البشرة؟ عم تقول مبطنين ببشرة، منين أجت البشرة لضمن العظم على الأقل ب2 3 4؟ حنرجع لدرس الجنين. درس الجنين قالوا لنا نشأ الإنسان كصفيحة، عم بحكي هلا على الأنابيب تنشأ، وهي الأنابيب سطحها بشرة بالتعريف، وهون بشرة، وأجت بدأت تلف على بعض. كل أنابيبنا هيك تشكلت على فكرة، كل شيء أنبوب عنا هيك تشكل، بس هذا الأنبوب ما أجا هيك ووقف. تخيل لو أجا هيك ووقف، تخيل لو المري عندي أجا هيك ووقف وجيت أنا رحت انعزمت في عزيمة أنطق فك إنه عفوا الكوسة تبعكم كبير طق لي المري، أعوذ بالله، لا، بالأخص تروح عزايم تاكل منيح. هو تشكل أنبوب، قالوا لكم كلمة بالجنين، قالوا لكم صار التفاف warping لحد ما صارت القناة. شو كان في على السطح؟ بشرة. وين هي البشرة صارت؟ أكد منيح منيح منيح، هي البشرة صارت لمعة القناة، هيك الأنابيب بتشكلت. طيب وين في بشرة كمان؟ هدول اللي هون هدول البشرة بتتلاشى شوي وبتضل ضمن جدار الأنبوب. خليني اطلع، شو في عندي أنابيب هون،
3 هو الثقب القاطعة، 1 هي المنطقة اللي هي تمثل نهاية قناة دمعية. معناتها لف الشفوي هون في بشرة ممكن، الثقب القاطعة في بشرة ممكن، رقم 2 ما في بشرة غير سنية المنشأ فخليني اشطب عليه. رقم 4 هو رقم 3 عند النمو. حنعرف ليش عند النمو. كنت عم بحكي لكم على كوكب اليابان. كوكب اليابان بيقول بنجيب بطيخة بنحطها مركز التسوق، فبنكتشف انه الرف كلياته بيسع 10 بطيخات، لانه البطيخه مدعبله وكل وحده شكلها وحجمها شكل. ما بيمشي الحال. حنجيب البطيخه ونجيب قفص ونحط كل بطيخه بقفص ونتركها لتنمو ضمن القفص، فبتطلع بشكل مكعب. بنحط وحده ثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، الرف اللي كان يسع 10 بطيخات صار يسع 50 بطيخه مكعبات. ليش قلت هالكلام؟ لانه رقم 3 طلع عليه لو اجى لينمو حينمو بشكل كرة، لانه ما في شيء يمسكه. حيدق من الامام بجذور الثنايا حيوقف، حيدق من الاطراف بجذور الرباعيات والانياب ولاحقا الضواحك. ما له امتداد رقم 3 لينمو سوى يصير رقم 4. معناتها الانف الشفوي بخليه، الكريوي الفكي بشطبه، الأنفي الحنكي بخلي، الحنكي المتوسط بشطبه، الفكي السفلي المتوسط بشطبه. ضل عندي من الخمسة اللي كانوا شقيات 2 بسميهم غير سني المنشأ، الأنفي الشفوي والأنفي الحنكي. الحنكي المتوسط ضفته عليه، الكريوي الفكي والفكي السفلي المتوسط شطبوا عام 1983 من تصنيف منظمة الصحة العالمية، وشطب اسم الأكياس الشقية. خليني ندرس الأكياس غير سنية المنشأ معناتها اللي هن اتفقنا ضل منهم 2: كيس القناة القاطعة نازوبالاتاين سيست، والكيس الأنفي الشفوي نازوليبيال سيست. لحتى أدرسهم بدرس المنشأ، المظهر السريري، الشعاعي، النسيجي، الاثنين، وبعدين بحكي على التدبير. هي صورة إطباقية. بالصورة الإطباقية بنشوف بهذا المكان في ثقبة قاطعة، بس أنا اللي شايفه كتير كبيرة الثقبة القاطعة وقاعدة على شكل القلب تبع الروماني، بيحطوا لنا الكيوبيد والسهم تبعه. كيس الأنفي الحنكي شكله الشعاعي كالقلب، لأنه بيحاول ينمو بيصطدم بشوك الأنف، بالتالي بيعطي هذا الانخماص اللي هو على شكل قلب. هذا المظهر الشعاعي. سريريا صعب كتير شوفه إلا إذا نما لأحجام كبيرة وصار اسمه الدرز الحنكي المتوسط، الكيس الحنكي المتوسط. شعاعيا سريريا منشأه بالقناة القاطعة، ويعالج حصرا جراحيا. إذا بدي اطلع على مظهره النسيجي فخليني دقق. في لمعة، في لمعة لأنه هو كيس، والكيس هو تجويف مرضي، تجويف معناتها في لمعة. في بشرة، لأنه هو مبطن ببشرة. طبعا لا تنسى حسب التصنيفين اللي ذكرناهم هو كيس تطوري، وبالتالي طلع على البشرة سماكتها مختلفة. في نسيج ضام، أكيد حوالين البشرة في نسيج ضام غير ملتهب. طبعا عم بحكي بقبة الحنك، فممكن نلاقي اللي شايفينه بين الساعة 1 والساعة 11 اللي هن غدد لعابية صغرى موجودة بقبة الحنك. الأنفي الشفوي نفس المظهر النسيجي، نفس المظهر السريري، بس يترافق مع انتباج بالشفة. مظهر الشعاعي لا يظهر لأنه هو أصلا سريري وبأنسجة رخوة. بالنتيجة اثنيناتهم معالجتهم شعاعية. اليوم الله يعطيكم ألف عافية. اليوم حاجة، بكرة بنكمل الأكياس الفكية مع الأكياس الحقيقية سنية المنشأ. بأمان الله، الله معكم، موفقين.